Next one, light emitting diode. That is nothing but a short name is a LED, light emitting diode. Now, so in that term only meaning is there, light emitting diode. That means it emits light waves. So if you bias in forward bias for a PN junction diode, if you dope it properly, then that will emit light. That is nothing but a light emitting diode. Now, what are the examples for light emitting diode? Gallium, arsenic, phosphorus, and gallium phosphorus are the example for a light emitting diode. Now, it operates in which bias? In which condition? Forward bias or reverse bias? In forward bias condition only it operates. It will give radiation in a forward bias condition only. Now, symbol for that LED is like this. This is the symbol for a light emitting diode. That means this is a diode that is going to emit light waves like this. This is the symbol for a light emitting diode. Those arrow marks is nothing but that is emitting light. The diode is emitting a light. This is a positive side and this is a negative side. Same as a PN junction diode. So in which bias it operates? Forward bias. So what is the main property of this one? It emits light waves if you dope properly. That is about a light emitting diode. Next one, photodiode. Photodiode. So just go through the diagram once. So from this one we can explain that photodiode. So exactly operation is opposite to the previous LED diode. So LED diode or LED means light emitting diode means that will emit the light rays. Here photodiode means if you incident some light ray in this diode, then current will passes through this one. So exactly opposite operation to the previous one. If any specific light ray incident on this diode, then the current will passes through the circuit. That means what is the purpose of this one? How can you use this one? For a light ray, that means if light ray incident on a particular device, then that operates. Means that is nothing but a LED, that is nothing but photodiode. So this is the photodiode diagram. Diagram for photodiode is like this. Now, in this photodiode, what happens? Light rays are incident on this one. Light rays are going to incident on this one. Then current will pass us through this circuit, LED circuit. This is the basic operation of photodiode. This is the basic operation of photodiode. Now, check the theory one, sir. So for a particular frequency, if a light of particular frequency incident on it, then if the energy is greater than the band gap energy, if energy is greater than the band gap energy of the semiconductor, then electron and hole pair will create, or electron will go from the covalent bond, or electron released from the covalent bond, then that will participate in conduction. So what happens here? If a particular light incident on that particular light of frequency nu incident on that photodiode, then what happens? If the energy is greater than the band gap of this diode, then electron hole pair created or electron excited to the higher energy levels or conduction band or covalent bond breaks, then that electron or hole participate in conduction. So this is the main purpose of this one. Now, so here check this one on the diagram. It can measure, what is the user? It can measure optical intensity or intensity of optical signal. What is the purpose? What is the use? It can measure optical intensity or intensity of optical signal. Optical means nothing but light only. Optical means nothing but a light signal. So that is the main purpose of this one. Next one. Next diode. Next one is a PN junction diode as a rectifier. So how you are going to use a PN junction diode as a rectifier? So rectify means, what is the meaning of rectify? Rectify. What is the meaning of that one? Rectify means to correct something. So same here also. So here we are going to give an AC input.
AC input. If you connect AC input to this one, here one diode is connected. So up to this one, entire this one is AC input only. In this diagram, entire this one is AC input. AC input means we need to place a transformer. DC means we need to place a battery. DC input means battery we need to place. AC input means you have to place a transformer. This is the transformer setup. So primary coil and secondary coil is there. So this is the transformer, nothing but a AC input. So for this AC input, how many diodes are connected? Only one diode is connected. For this AC input or a transformer, one diode is connected. After that, we need to connect one resistor. So at this resistor, we need to take output voltage. This resistor is called a load resistor. In any circuit, at output voltage resistance is called a load resistance, that is denoted by RL. L denotes load. Load resistance means where it is, that is at output voltage. If you are taking voltage, then you have to take voltage across the load resistor only. That is the basic circuit. Basic circuit ఎలా ఉంటదంటే ఇదే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే అవుట్పుట్ దగ్గర. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏం లేదు, ఇదంతా కూడా ఇదంతా ఏసీ సోర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇక్కడ ఒకటే కనెక్ట్ చేసాం మనం, ఇదంతా ట్రాన్స్ఫార్మర్ డయాగ్రామే. సో ఇంత పెద్ద డయాగ్రామ్ అనుకోకండి, సింపుల్ డయాగ్రామ్, ఒకటే డయోడ్ ఉంది, సింపుల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఒకటే ఉంది. ఇదంతా ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కామన్. సో ఈ సర్క్యూట్ లో ఎక్కడైనా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అవుట్పుట్, ప్రతి సర్క్యూట్ లో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. నా so in half wave rectifier, this is called a half wave rectifier circuit. Half wave rectifier circuit ఎలా ఉంటది, సింగిల్ డయోడ్ ఉంటది. సింగిల్ డయోడ్ ఉన్న సర్క్యూట్ నే అంటాం హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్. సో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటే అందులోనే ఉంది మీనింగ్, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటున్నాం. సో అంటే ఇట్ రెక్టిఫైస్ ఓన్లీ హాఫ్ వేవ్ ఓన్లీ, ఇట్ rectifies only half wave, so that it is called a half wave rectifier. Now, so what is meant by half wave rectifier? So half wave rectifier consists of one PN junction diode only with AC source. That is the basic construction. Now what is meant by rectifier? What is meant by rectifier? Rectifier means that converts AC to DC. Rectifier means that converts AC to DC. So then ఏదైతే AC నుంచి DC కన్వర్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం rectifier అంటాం. So that rectifies AC and converted into DC. Now rectifier means that convert AC to DC. So here half wave rectifier means that convert only half part of the wave, only half wave that is converted into DC. Remaining half wave that won't convert. In half wave rectifier, so this half wave rectifier converts only half wave of the input signal or AC signal. Remaining half wave it won't convert into DC. That is the main purpose. Now in half wave rectifier, how many diodes are there? Only one PN junction diode is there. Only one PN junction diode is there. So here this is a common, this is a AC input and nothing but a transformer. So here at output always we need to connect one load resistance. Now, so here what are the main points? Rectifier means that rectifies or that converts AC to DC. Now rectifier can be divided into two types. One is half wave rectifier, other one is full wave rectifier. Now this is the half wave rectifier. So half wave rectifier circuit is like this. Now, so what about output waveform and input waveform? That means this is the input signal or input waveform. We are going to give this input signal. Input signal is AC signal, means a sine wave like this. This is the input signal. Simply we can draw like this also. Simple diagram means this one. You can draw like this also. Both are same. Both are same. Sometimes they won't give like this. They will give like this only. So this is also AC signal, input signal only. Now output signal here only for positive half cycle we are getting output. For negative half cycle there is no output. Here for negative half cycle no output is there. But only for positive half cycle only we are getting output. So that it is converting instead of full wave we are getting only half wave. So that this is called a half wave rectifier. For one full wave here in output only half wave we are getting. So that it is called as a half wave rectifier. That much only. So this diagram also important.
So they will give input and they will give input, or input is common for half wave and full wave rectifier also, but output signal is different. For half wave rectifier, only half of the wave will rectify like this. Only half of the wave output is there. For remaining of no output. For this full wave, this is the output. For remaining of no output. That means this is forward bias. Positive wave. This is a positive wave or forward bias condition. This is a negative wave or a reverse bias condition. Now, can you conclude anything about from these two diagrams? For forward bias, we are getting output. For reverse bias, we are not getting output. That means half wave rectifier works in a forward bias condition only. So half wave rectifier works in a forward bias, not in a reverse bias. సో ఎక్కడ వస్తుంది అవుట్పుట్, ఎక్కడ వస్తుంది రివర్స్ బయాస్ లో అవుట్పుట్ వస్తుందా? సో ఒక వేవ్ ఫార్మ్ లో రివర్స్ బయాస్ అంటే ఏంటి, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటాం. ఒక వేవ్ ఫార్మేట్ లో ఇది పాజిటివ్ వేవ్ అంటాం, లేదంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ వేవ్ అంటాం. దీన్ని నెగిటివ్ వేవ్ అంటాం, లేదంటే రివర్స్ బయాస్ వేవ్ అంటాం. నెగిటివ్ వేవ్. సో నెగిటివ్ వేవ్ కి మనకి ఆన్సర్ రావట్లేదు. నెగిటివ్ వేవ్ కి ఇక్కడ వేవ్ ఫార్మేట్ రావట్లేదు అవుట్పుట్ లో. సో ఇన్పుట్ లో నెగిటివ్ వేవ్ ఉంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ నెగిటివ్ వేవ్ లేదు. పాజిటివ్ వేవ్ కే వేవ్స్ వస్తున్నాయి, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ వేవ్ కే వేవ్స్ వస్తున్నాయి. పాజిటివ్ వేవ్ కి వేవ్స్ వచ్చినాయి అంటే అవుట్పుట్ లో దాన్ని ఏమంటాం హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్. సో ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే డైరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు, హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ ఇస్తాడు, ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ ఇస్తాడు, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ ది హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ డయాగ్రామ్ అన్నాడు అనుకోండి. ఓన్లీ హాఫ్ వేవ్స్ ఏదైతే కన్వర్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో అదే డయాగ్రామ్ మనం హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ కి తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఆఫ్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్. హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ కి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇది. లేదు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, so if it is a input signal, then output signal is like this one. So this is a input signal, this one is a output wave or signal. So input ఎలా ఉంటే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటది, లేదు ఇన్పుట్ ఎలా ఉంది అంటే ఇది రేర్ కండిషన్ అనుకోండి. సో ఇన్పుట్ ఎలా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటది. సో జస్ట్ ఈ ఫార్మేటే ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉండదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ ఫార్మేట్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వేవ్ అంటే ఈ వేవ్స్ ఉండవు. ఇక్కడ హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ లో ఈ నెగిటివ్ వేవ్స్ ఉండవు. సో కంప్లీట్ గా డీసీగా కన్వర్ట్ అవుతుందా అంటే ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ఏమైనా చెప్పొచ్చు మనం, కంప్లీట్ గా డీసీగా కన్వర్ట్ అయిపోతుందా? డీసీ అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా హారిజెంటల్ గా ఉండాలి. హారిజెంటల్ ఉంటే ఇది డీసీ అంటాం, కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్ డీసీగా కన్వర్ట్ అవ్వట్లా. సో అంటే ఏమొస్తుంది, రిపల్స్ అంటాం మనం. రిపల్స్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ వేవ్ ఫార్మ్ హారిజెంటల్ గా ఉండాల్సింది ఇలా పైకి ఉంటుంది. సో దీన్ని రిపల్స్ అంటాం. ఎగ్జాక్ట్ గా హారిజెంటల్ డీసీ ఎగ్జాక్ట్ గా రాకుండా ఏమవుతుంది, రిపల్స్ వస్తుంటాయి. రిపల్స్ అంటే ఏంటి, సో నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఏసీ సర్క్యూట్ లా వస్తుంది, ఏసీ వేవ్ లాగా వస్తే వాటిని రిపల్స్ అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్ గా డీసీగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఫిల్టర్స్ పెడతాం. ఫిల్టర్స్ పెట్టాలి ఈ సర్క్యూట్ తర్వాత. అంటే హాఫ్ వేవ్ సర్క్యూట్ ఉంది కదా, ఈ హాఫ్ వేవ్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ తర్వాత ఏం పెట్టాలి, ఫిల్టర్ పెట్టి అప్పుడు అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం. అది ఎగ్జాక్ట్ గా. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఉండేది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ ఉంటే మనకు అవుట్పుట్ ఎగ్జాక్ట్ గా డీసీ వచ్చేది. డీసీ రావాలంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఫిల్టర్స్ పెట్టాలి. ఫిల్టర్స్ పెట్టుకుంటే సో అప్పుడు వస్తుంది. ఫిల్టర్స్ అంటే ఏం కాదు, మళ్ళీ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ కాంబినేషన్ లోనే ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఫిల్టర్స్ అంటే అవే మళ్ళీ అంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో ఇది ఒక్కటే తీసుకోం. సో అవుట్పుట్ తీసుకునేటప్పుడు వీటిని రెక్టిఫై చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఫిల్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మెయిన్ ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో అర్థమైందా? సో ఇన్పుట్ సైన్ వేవ్ అయితే అవుట్పుట్ లో సైన్ వేవ్ ఉంటుంది, బట్ ఓన్లీ హాఫ్ సైకిల్, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ గా ఉంటుంది. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ గా ఉంటే అది హాఫ్ వే రెక్టిఫైయర్. సో జస్ట్ ఇంతవరకు సరిపోతుంది. థియరిటికల్ గా అడిగితే ఇంతవరకు అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీకి వచ్చాం అనమాట. సో ఎఫిషియన్సీకి వస్తే 40% ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. సో ఎఫిషియన్సీ ఎంత, హాఫ్ వే రెక్టిఫైయర్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత, 40% ఆర్ 40.6 ఎగ్జాక్ట్ గా అయితే 40.6. దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లో రాయాలంటే 0.4 ఫ్యాక్టర్ అయితే కనుక 0.4 అంటాం. లేదు ఎఫిషియన్సీ డైరెక్ట్ గా అడిగితే 40% మాక్సిమం. మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఎంత హాఫ్ వే రెక్టిఫైయర్ కి 40.6% ఓన్లీ ద మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఫర్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైయర్. నా సో ఇప్పుడు డయోడ్ డయాగ్రామ్ లో చూడండి ఒకసారి. సో బేసిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో బేసిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఇన్పుట్ వేవ్ పాజిటివ్ వేవ్ వచ్చింది, ఇక్కడికి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకో, అంటే హాఫ్ సైకిల్
సో ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది, అప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఏసీ సర్క్యూట్ లో ఇలా 2 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి, 2 టెర్మినల్స్ లో ఒకటి పాజిటివ్ అయితే ఇంకొకటి ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవ్వాల్సిందే. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ గెట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ హియర్, దెన్ యూ విల్ గెట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ హియర్. సో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే పాజిటివ్ వేవ్ వస్తే దెన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి ఏమవుతుంది, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉందంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వెళ్తే సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది. సో ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా నెగిటివ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఏసీ సర్క్యూట్ అంటే కంపల్సరీ ఆసిలేట్ అవ్వాల్సిందే. ఫస్ట్ అక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంటే నెక్స్ట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అవుతుంది ఇందులో. ఇదే డయోడ్ లో నెక్స్ట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అవుతుంది. పైన నెగిటివ్ అయితే కింద పాజిటివ్ అవ్వాల్సిందే. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అయింది. నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అయితే రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు. సో మైన్యూట్ కరెంట్ అంటే డ్రిఫ్ట్ కరెంటే ఉంటుంది, డిఫ్యూజన్ కరెంట్ ఉండదు. సో మైక్రో యాంపియర్స్ లో ఉంటుంది ఆ కరెంట్ అనేది. సో మిల్లీ యాంపీటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మెజర్ చేయలేము అసలు. సో రివర్స్ బయాస్ లో ఇది వర్క్ అవ్వదు, రివర్స్ బయాస్ లో ఈ డయోడ్ వర్క్ అవ్వదు అంటే కరెంట్ కండక్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఇందులో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రివర్స్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు అవుట్పుట్ రాదు. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైయర్. సింపులే, చాలా సింపుల్. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి సో అవుట్పుట్ ఫామ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి రాదు. ఇక్కడ ఇలాంటి వేవ్ ఎంటర్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ వేవ్ ఎంటర్ అవుతుంది. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అవుతుంది. 2 పోల్స్ దగ్గర రివర్స్ గా ఉంటాం. సో అది ఒకసారి చూడండి, ఎందుకంటే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో అది యూజ్ అవుతుంది, అందుకే ఒకసారి స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. నా సో ఇక్కడ పాజిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అయితే ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటుంది, సో దట్ యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ అవ్వాల్సిందే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అయితే సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రాదు, ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అవుతాయి, పాజిటివ్ వేవ్ ఎంటర్ అయితే అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇలా బయటకు వస్తుంది. సో అలా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో అదే వేవ్ ఫార్మేట్ రాసింది. పాజిటివ్ వేవ్ కి అవుట్పుట్ వస్తుంది, నెగిటివ్ వేవ్ కి అవుట్పుట్ రాదు, అదే వేవ్ ఫార్మేట్ రాసింది. సో సింపుల్ కాన్సెప్టే. సో డైరెక్ట్ గా మీకు ఏంటంటే లెసన్ వింటే చాలు. సో ఇందులో బైహార్ట్ చేయాల్సింది కూడా ఏముండదు. ఈక్వేషన్ పార్ట్ కూడా రేర్ కండిషన్. మాక్సిమం కేసులో ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ ఎంత అని అడిగే కేసులే. సో ఎఫిషియన్సీ ఎంత అని అడుగుతాడు మాక్సిమం, అంతే. సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ కూడా తక్కువే, కానీ ఈక్వేషన్ పార్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. సో అడిగింది మాత్రం చాలా తక్కువ, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇక్కడ మ్యాటర్ లో రాసాను అంతే. సో డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ డయోడ్ ఎలా ఉంటుంది, పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి డయోడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటుంది. సో అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుందా రాదా, వస్తుంది, ఇట్ విల్ అప్టైండ్, అదే రాసాం. నెక్స్ట్ ఫర్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్, సో దట్ యూ వోంట్ అప్టైన్ ఎనీ సిగ్నల్ ఆర్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పింది మ్యాటర్ లో రాసాం అంతే. నెక్స్ట్ సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అప్టైన్డ్ అక్రాస్ ది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ పల్సేటింగ్. పల్సేటింగ్ అంటే మనం ఎలా రాసాం, వేవ్ ఫార్మేట్ లో రాసాం కదా, వేవ్ ఫార్మేట్ లో రాసిన దాన్ని ఏమంటాం, పల్సేటింగ్ అని చెప్తాం. సో అవుట్పుట్ డీసీగా రావాలి. డీసీ అంటే ఏంటి, ఒక వేవ్ ఫార్మేట్ రాసినప్పుడు ఇలా రావాలి, డీసీ అంటే ఇది. బట్ మనకి ఎలా వస్తుంది, ఇలా ఒక పల్సేటింగ్, ఒక పల్స్ లా వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా డీసీ రాదన్నమాట. సో డీసీ రాదు, దానికి సర్క్యూట్ లో చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటారు, అదంతా మనకి అనవసరమైన డిస్కషన్. సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ వరకు ఏంటి, సో డీసీ ఎగ్జాక్ట్ గా రాకుండా పల్సెస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్, సో ఈక్వేషన్ చూడండి. సో యావరేజ్ అవుట్పుట్ డీసీ కరెంట్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటది అంటే ఈక్వేషన్ గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. సో ఐడిసి ఇది ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో వచ్చింది ఆల్రెడీ. సో అక్కడ వస్తుంది 2π అని వస్తుంది అక్కడ యావరేజ్ కరెంట్. సో ఐడిసి ఈక్వల్ టు I0/π. సిమిలర్ ఈక్వేషన్స్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో కూడా ఉంటాయి, సేమ్ ఈక్వేషన్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఈక్వేషన్స్, చూడండి వాల్యూ మారుతుంది అంతే. నెక్స్ట్ సేమ్ విడిసి కూడా V0/π
V naught by pi. IDC, what is the value of IDC? So that is the average output. What is the average value of the output? That is nothing but a maximum value by pi. Average value of the voltage output, maximum value by pi. So these are the two factors. Next, RMS value of the current is RMS value general formula I naught by root 2 na, but here I naught by 2 only. I naught by root 2 అనేది next topic లో వస్తుంది, full wave rectifier లో వస్తుంది. I naught by root 2. So here IRMS is I naught by 2, VRMS is how much? V naught by 2. Just remember these four equations. After that, what is the current equation? General formula from Ohm's law. What is the current equation? I equal to V by Z na? I equal to V by Z. If you are taking maximum I naught equal to V naught by Z gani, resistance R gani. V by R kada formula. V by R. So ఇక్కడ resistance ఎంత ఉంటది? Load resistance plus resistance of the rectifier. Resistance of the rectifier. Rectifier resistance or diode resistance. ఆ రెండు కలిపి రాస్తాం ఇక్కడ అంతే. సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఏం కాదు, ఓమ్స్ లా నుంచి రాస్తున్నాం. I equal to V by total resistance. క్వశ్చన్ లో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అలాగే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్ ఎంత? వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది డయోడ్ ని బట్టి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సిలికాన్ కి బ్యారియర్ పొటెన్షియల్స్ ఎంత? జెర్మేనియం బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ ఎంత గుర్తుందా లేదా? సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం 0.3, 0.7 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. ఏదో దేనికో కరెక్ట్ గా గుర్తుండాలి, ఓకేనా? అది గుర్తుండాలి ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ 4 ఈక్వేషన్స్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. That is a DC current, IDC, average output, average. This is called average output current. Average output current is I naught by pi, and RMS output current is I naught by 2. Remember these two, then you can write the same as this one and this. So ఈ రెండు గుర్తుంటే ఇది దీనికి సిమిలర్ గా ఉన్నాయి, చూడండి సేమ్ గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కరెంట్ రాసే, ఇక్కడ వోల్టేజ్. సో యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత? యావరేజ్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఇన్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైయర్ ఈజ్ I naught by pi. RMS value I naught by 2. అదే కరెంట్, సేమ్ వోల్టేజ్ కూడా అలాగే రాస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇది జనరల్ ఫార్ములా. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్ అనేది జనరల్ ఫార్ములా. సో ఏ లెసన్ లో అయినా అదే ఫార్ములా ఉంటుంది. Next, so output power by input power is the general formula. R for half wave rectifier 40.6, and that is nothing but efficiency only. 40.6 by 1 plus resistance of the forward bias condition by load resistance, or resistance of the diode by load resistance. That is the formula for power. What is the maximum efficiency? That is nothing but the top value, that is 40.6 only. Next, if RF equal to RL, then efficiency is half of this one. If RF equal to RL, then efficiency is half of this one. Those cases you have to remember. This is a form factor, this is a rare condition. Form factor for half wave rectifier is how much? 1.57. Remember that one. Rare condition they are asking. So they are asking about efficiency. How much is the efficiency for a half wave rectifier? అంతవరకు అడుగుతున్నాడు. అంతకు మించి ఈక్వేషన్స్ కూడా అడగట్లా. ఈక్వేషన్స్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ కేసులు ఏమున్నాయి? సో కరెంట్, ఇక్కడ కరెంట్ గుర్తుంచుకుంటే వోల్టేజ్ రాసేయచ్చు. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వేషన్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు మనకి థియరిటికల్, నీట్ గా అయితే జస్ట్ థియరిటికల్ గానే అడుగుతున్నాడు. సో ఎంత జస్ట్ ఇది ఎఫిషియన్సీ అంతానే డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నాడు అంతే. నెక్స్ట్ వన్, ఫుల్ వే రెక్టిఫైయర్. ఫుల్ వే రెక్టిఫైయర్ లో సో మీనింగ్ అందులో ఉంది, దట్ రెక్టిఫైస్ ఫుల్ వేవ్. నౌ వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్? బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటది? సో ఇక్కడ వరకు ఏసీ సోర్స్ నార్మలే, ప్రీవియస్ కేసు లో కూడా ఉంది ఏసీ సోర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అలాగే ఉంటది. సో ఇదంతా కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ we need to connect two diodes, one diode here, other diode here. This is called D1, this is called D2. Now connect a load resistance between these two. Connect a load resistance between these two. లేదు అంటే సో ఒక్కొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం.
సో ఇలా కనెక్ట్ చేసిన రాంగ్ ఏం కాదు. దిస్ ఆర్ ది అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో అలా కనెక్ట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. సో ఒకసారి చూడండి. సో సేమ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని సింపుల్ గా గీయాలంటే ఇలా కూడా గీస్తాం. సో ఏసీ సోర్స్ ఇలా పెట్టేసి సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ 2 డయోడ్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ. సో రెండు ఒకటే, 2 డయోడ్లు ఉన్నాయంటే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంతే, ఏం లేదు. సో ఇందులో డిస్కషన్ సో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఒకటి, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. 2 డయోడ్లు ఉన్నాయంటే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంతే. నా సో సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్ అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో తప్పేం కాదు, రెండు కరెక్టే. నా సో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ లో ఎన్ని డయోడ్స్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ డయోడ్స్ ఆర్ దేర్? 2 డయోడ్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ D1, అదర్ వన్ ఈజ్ represented with D2. నెక్స్ట్ సో ఇందులో వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే ఒక ఫుల్ సైకిల్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇన్పుట్. ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ పాస్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ పాస్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ అవుతా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ట్యాపింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని కూడా అంటాం దాన్ని. సెంటర్ ట్యాపింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? పైన పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తే కింద నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తుంది. అది సెంటర్ ట్యాపింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఎంటర్ అయింది. సో ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది. సో దట్ యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎంటర్ అయిందిగా, నెగిటివ్ ఎంటర్ అయితే నో అవుట్పుట్ హియర్, అవుట్పుట్ రాదు. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుందిగా. ఇది కంబైన్ చేస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రావట్లే. కంబైన్ చేస్తే ఒక వేవ్ ఫార్మేట్ వచ్చింది. రెండు కంబైన్ చేసి యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెండు కలిసే అవుట్పుట్ లోకి వస్తాయి. సో ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ రాలేదు. సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా, అందుకని ఇక్కడికి వస్తుంది. ఫైనల్ గా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్ కి ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది, ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇది నెగిటివ్ అయితే ఈ డయోడ్ ఎలా ఉంది? రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది. సో రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ ఏం రాదు, బయటికి అవుట్పుట్ ఏం రాదు. రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏం రాదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో ఈ పార్ట్ లో అవుట్పుట్ ఏం రావట్లా. నెక్స్ట్ ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లోకి వచ్చిందిగా, ఫార్వర్డ్ బయాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సెకండ్ పార్ట్ లో ఏమైంది? ఇది రివర్స్ అయింది, ఇది నెగిటివ్ అయింది, అందుకని అవుట్పుట్ రావట్లా. ఇక్కడ పాజిటివ్ అయింది, అప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ రెండు కంబైన్ చేయండి, ఇది మిక్స్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. మళ్ళీ రెండు యాడ్ చేసాం, అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో దట్ హియర్ యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్, హియర్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్. మళ్ళీ రెండు మిక్స్ చేయండి, మిక్స్ చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక వేవ్ వస్తుంది. అంటే హైట్స్ అన్ని సేమ్ గా గీయాలి, సేమ్ హైట్ ఉంటాయి. సో ఇది ప్రాసెస్, ఇంతే సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటుంది. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ హియర్. Now this is in reverse bias, negative cycle enter అవుతుంది. This is in reverse bias so that you won't get output here. Next for next half cycle, so this is a negative so that you won't get output here. So this will be positive so that you will get a output here. If you combine these two, then you are getting output. So ఇది ఇందులో ప్రాసెస్ అంతే, సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇది అర్థమైందా? అంటే ఈ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లు ఏమవుతుంది? ఒకటి ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటే ఇంకో డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏదో ఒక దాంట్లోంచి కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది ఏదో ఒక డయోడ్ నుంచి వస్తుంది, రెండింటిలోంచి ఏదో ఒక దాంట్లోంచి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి. మనం ఒక ఫుల్ వేవ్ ఇస్తే, మన ఇన్పుట్ కింద ఒక ఫుల్ వేవ్ ఇచ్చాం, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది. సో అదే వేవ్ ఫార్మేట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఒక ఫుల్ వేవ్ ఇలా ఇస్తే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? D1 నుంచి ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ D2 నుంచి వచ్చింది, నెక్స్ట్ D1 నుంచి వచ్చింది, నెక్స్ట్ D2 నుంచి. ఆల్టర్నేటివ్ గా వేవ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. అంటే మన ఇన్పుట్ కి కంప్లీట్ గా వేవ్ ఫార్మేట్ వచ్చేస్తుంది. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి కంప్లీట్ గా అన్ని పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ వస్తున్నాయి. DC అంటే నెగిటివ్ ఉండదు, ఇంకా అన్ని పాజిటివ్. సో దట్ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో ఇట్ ఈస్ రెక్టిఫైయింగ్ కంప్లీట్ సర్క్యూట్, సో దట్ it is rectifying a full wave, so that it is called a
ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. ఇదేమవుతుంది, ఫుల్ వేవ్ ని రెక్టిఫై చేసేస్తుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. మొత్తం ఈ వేవ్ అంతా రెక్టిఫై చేస్తుంది. సో అదే డిస్కషన్ అంటే థియరీలో రాసాం అంతే. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి D1 ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటుంది, D2 రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ D1 ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్, D2 ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ ఎట్ D2. సో ఇప్పుడు వరకు చూసిందే జస్ట్ మ్యాటర్ లో రాసాం. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. యావరేజ్ కరెంట్ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్, యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్. సో వాల్యూస్ మారుతాయి ఇక్కడ. సో యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఆర్ యావరేజ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, ట్వైస్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఇంతకుముందు I0/π రాసాం అంతే, ఇక్కడ 2I0/π. ఎందుకని అక్కడ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫై అవుతుంది, ఇక్కడ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫై అవుతుంది. సో దట్ ట్వైస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ట్వైస్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ వన్. అంటే అది గుర్తుంచుకుంటే ఇక్కడ రాసేయచ్చు. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో డబుల్ రాస్తాం ఇక్కడ వాల్యూస్, వోల్టేజ్ యావరేజ్ వోల్టేజ్ కానీ యావరేజ్ కరెంట్ కానీ. నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ కానీ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ కానీ ఆల్టర్నేటింగ్ సర్క్యూట్ లో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా. విఆర్ఎంఎస్ అంటే V0/√2 అయినా, ఐఆర్ఎంఎస్ అంటే I0/√2 అయినా అదే ఫార్ములా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ కొత్త ఫార్ములాస్ చేయడం. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే Imax/√2 ఆర్ I0/√2. విఆర్ఎంఎస్ అంటే Vmax/√2 ఆర్ V0/√2. సేమ్ ఫార్ములా యాజ్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్. ఏసీ సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే చాలు, ప్రీవియస్ దానికి దీంట్లో హాఫ్, లేదంటే ప్రీవియస్ దానికి డబుల్. సో రెండు సైడ్ బై సైడ్ రాసుకోండి. మీరు నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో ఈ పార్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ లో ఆ ఈక్వేషన్ లో సైడ్ బై సైడ్ రాసుకోండి. సో మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సైడ్ బై సైడ్ ఉంటే మీకు ఈజీగా కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వేషన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ వన్, బట్ అక్కడ ఎంత ఉంది 40.6. దానికి డబుల్ ఇంతే, దానికి డబుల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ కదా, డబుల్ ఉంటుంది. జస్ట్ 2 into హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ రాస్తే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సేమ్ ఫార్ములాస్ సేమ్. నౌ వాట్ ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్? 81.2%. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నాడు, డైరెక్ట్ గా జస్ట్ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు అంతే. వాట్ ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్? 81.2%. ఇంతే ఫార్ములాస్ ఇది. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, సింపుల్ కాన్సెప్టే. సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ అడిగేది కూడా తక్కువే. సో అడిగినా కానీ మనకి ఏమడుగుతాడు, అయితే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ లేదంటే యావరేజ్ వాల్యూస్. జస్ట్ ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది, ఆర్ఎంఎస్ కానీ యావరేజ్ వాల్యూస్ కానీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పిఎన్ జంక్షన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ అండ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. సో ఇక్కడ వరకు 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఈ 3 క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసింది వరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి? 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో మినిమం ఆఫ్ 1 క్వశ్చన్. సో ఈ పార్ట్ లో నుంచి మినిమం ఆఫ్ 1 క్వశ్చన్, మాక్సిమం ఆఫ్ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. మాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, మినిమం 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయితే 1, సో లేదు అంటే 2 క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. అర్థమైందా? అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి 1 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ట్రాన్సిస్టర్స్, దాని నుంచి 1 క్వశ్చన్. ఇప్పటి వరకు 2 క్వశ్చన్, టోటల్ 3 క్వశ్చన్స్ కావాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పటి వరకు ఉన్న థియరీ కరెక్ట్ గా మీరు నేర్చుకోగలిగితే మినిమం 1 క్వశ్చన్, మాక్సిమం 2 క్వశ్చన్స్. ఇది చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది నేర్చుకుంటా కూడా. ఎందుకని కంప్లీట్ గా థియరిటికలే కదా, కంప్లీట్ థియరిటికల్. మీరు జస్ట్ 1 అవర్ కూర్చుంటే ఈ థియరీ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి ఈక్వేషన్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి. జస్ట్ మాక్సిమం ఆఫ్ 1 అవర్ స్పెండ్ చేస్తే చాలు, 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయండి. ఇంత థియరీ కాన్సెప్ట్ చదవడం వరకు ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయండి. సో మీకు ఆల్రెడీ అసైన్మెంట్ పంపించాను, నేను వాట్సాప్ లో పంపించాను చూడండి. అసైన్మెంట్, నేను క్లాస్ డాక్యుమెంట్ 2 పంపించాను. సో ఈ రోజు కూడా అసైన్మెంట్ వస్తుంది. ఇంతవరకు అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను, మీకు పంపిస్తాను. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్ వస్తాయంటే 1 క్వశ్చన్. ట్రాన్సిస్టర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ట్రాన్సిస్టర్. లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ వన్. లాస్ట్ టాపిక్ అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ టాపిక్ లెందీ టాపిక్. సో ట్రాన్సిస్టర్ లాస్ట్ అనమాట. ఇది లెందీ టాపిక్. ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇందులో. ఈక్వేషన్ పార్ట్ వస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈక్వేషన్ పార్ట్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఇందులో అయితే వస్తుంది. సో ఇందులో కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా కూడా థియరీ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. థియరీ లేదంటే ఈక్వేషన్ పార్ట్ 2 ఉన్నాయి. 50-50 ఛాన్సెస్ అనమాట. ఇది కంప్లీట్ గా థియరీ అని చెప్పలేం. థియరీ ప్లస్ ఈక్వేషన్ పార్ట్ 2 ఉంటాయి. సో ప్రీవియస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ థియరీనే, తర్వాత ఈక్వేషన్ పార్ట్. ట్రాన్సిస్టర్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ట్రాన్సిస్టర్? ట్రాన్సిస్టర్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్? Transfer of resistance. Transfer of resistance is called a transistor. That means it may transfer resistance. Resistance in transistor.
Now the electronic device derived from it a fundamental action of transfer of resistor or resistance is called a transistor. What is the main criteria? So what is the meaning of transistor name? Transistor name means transfer of resistance or resistor. Now, so transistor does not need any heater or hot filament. So దీన్ని నార్మల్ డయోడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. నార్మల్ డయోడ్ తీసుకుంటే ఏం చేయాలి మనం? రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలి. కంపల్సరీ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలి నార్మల్ డయోడ్ అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏదైనా కంప్యూటర్ డిజైన్ చేసాం, కంప్యూటర్ లో చిప్స్ ఉన్నాయి. సో అవి నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర, అంటే మన రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత 20 degrees లేదు 27 degrees రూమ్ టెంపరేచర్, అక్కడ వర్క్ అవుతాయి. బట్ సో వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళాం, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాం, న్యూజిలాండ్లో ఏమవుతుంది? సో కోల్డ్ కంట్రీ. సో 20 degrees అనేది వాళ్ళకి ఎప్పుడో వస్తుంది. సో 0 degrees -20 degrees లోనే ఉంటాయి, అవునా కదా? అంటే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటాయి, తక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. సో తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఆ కంప్యూటర్కి హీటర్ని తగిలించాలి మళ్ళీ దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే. అవుతుందా? ప్రాక్టికల్ గా పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? ప్రాక్టికల్ పాసిబిలిటీ ఉండదు, డిఫికల్టీ, ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఈస్ దేర్. సో మళ్ళీ హీటర్ని తగిలించాలి. హీటర్ని తగిలించడం అంటే మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఉంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి సో ఆ డయోడ్స్ అయితే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ మనం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయగలం. సో టెంపరేచర్స్ తగ్గితే సో దాని ఆపరేషన్ మొత్తం మారిపోతుంది. అంటే దాన్ని డిజైన్ చేసిన పర్పస్ వేరు, అది బిహేవ్ చేసేది వేరు. అది 12 volts ఇవ్వాలనుకోండి, మనకి టెంపరేచర్ తగ్గితేనేమో 10 volts, టెంపరేచర్ పెరిగితేనేమో 12 volts ఇస్తుంది అనుకోండి. సో అప్పుడు దాని డిజైన్ వేస్ట్ కదా. సో దట్ టు అవాయిడ్ దట్ వన్ వి నీడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ట్రాన్సిస్టర్. ట్రాన్సిస్టర్స్ కి హీటర్ కానీ హాట్ ఫిల్మెంట్ కానీ ఏమీ అటాచ్ చేయక్కర్లేదు. నెక్స్ట్, సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 different మీడియంస్. అదే జంక్షన్ డయోడ్ అయితే, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 mediums. One is P type semiconductor, other one is N type semiconductor. That is a combination of 2 semiconductors. Next, transistor means that is a combination of 3 semiconductors. Transistor is the combination of 3 semiconductors. Now, so for 3 semiconductors, different names are there. First one is called emitter. Next one is base. Next one is collector. So 3 elements for this transistor are emitter, base, collector. You have to remember this one. So here theory questions are there for emitter, base and collector. So how many different parts are there in transistor? 3 different parts are there. What is the first one? Emitter. Second one, base. Third one, collector. So emitter, base, collector. What is the meaning of the emitter? Emitter. So it emits. It emits means it emits or it will allow charge carriers. Base. Base. What is the meaning of base? What is the meaning of base? So that will connect the emitter and collector. So collector means it will collect something, na? So it will collect charge carriers. So base acts as a medium for these two. Base acts as a medium for these two. Now, so we need to discuss about doping concentration also. Here, these are the important points. The next points are important points. Now, what is meant by emitter? So emitter means that is a heavily doped, either P type or N type. Emitter should be heavily doped. So what is the main point of emitter? For emitter, what is the main point? Emitter should be heavily doped. So it contains majority charge carriers. Heavily doped, either P type or N type semiconductor is called emitter. Next, base, lightly doped and very thin. Lightly doped and very thin. What about base? That is lightly doped and thin. Next one, collector. The size of the collector is larger than the remaining two. Larger than the remaining two. This is moderately doped. This is a moderately doped. Moderately. So the moderately doped. So this is about a basic thing about a emitter, base, collector. Key points gurtundali. What is meant by emitter? A heavily doped with majority charge carriers.
heavily doped either p type or n type semiconductor is nothing but a emitter. Next, what is base? Lightly doped and thin semiconductor is called a base. Next one, collector, moderately doped and size is larger than the remaining two, that is called a collector. Sizes ఎలా ఉంటాయి, దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సైజ్, కలెక్టర్ కి ఎక్కువ, బేస్ కి తక్కువ ఉంటది. నెక్స్ట్ ఎమిటర్ సైజ్ వచ్చేసి కలెక్టర్ సైజ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎమిటర్ సైజ్ ఏముంటది, కలెక్టర్ సైజ్ కన్నా తక్కువ. అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ సైజ్ ఏది, కలెక్టర్ కి. నెక్స్ట్ ఏది ఎమిటర్, నెక్స్ట్ ఏది బేస్. నెక్స్ట్ డోపింగ్ ఎలా ఉంటది, హెవీలీ డోప్డ్ ఏది, ఎమిటర్. నెక్స్ట్ మోడరేట్లీ డోప్డ్ కలెక్టర్, లైట్లీ డోప్డ్ బేస్. అప్పుడు 2 పాయింట్లు గుర్తుంటే చాలు. డోపింగ్ ఎలా ఉంటది, సైజ్ ఎలా ఉంటుంది. డోపింగ్ అండ్ సైజ్, ఈ 2 పాయింట్లు ఈ గుర్తుండాలి వీటికి. సో ఎమిటర్ ఈజ్ హెవీలీ డోప్డ్ అండ్ సైజ్ ఈజ్ moderate. Moderate means that is less than the collector. Next one, base is lightly doped and size is very thin. Next one, collector, that is moderately doped and size is high compared to the emitter. Size is more compared to the remaining two. So this is the basic thing about transistor parts. Now, so here transistor can be divided into 2 types. Transistor can be divided into 2 types. One is NPN transistor and other one is a PNP transistor. Transistor can be divided into 2 types. First one is NPN, other one is a PNP. Now, so we need to discuss these two. NPN transistor, in this name only answer is there. So N-type semiconductor, P-type and N-type. That is a combination of NPN means N, P, N means N-type semiconductor, P-type semiconductor, N-type semiconductor. If P-type semiconductor is sandwiched between N-type semiconductors, then that is called NPN transistor. అంతే, దీన్నే చదువుతున్నాను నేను. NPN అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఇదే NPN అని రాసాం. So if a P-type semiconductor is sandwiched between these two N-type semiconductors, then that is called NPN transistor. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఎమిటర్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ ఎమిటర్, నెక్స్ట్ వన్ బేస్, నెక్స్ట్ వన్ కలెక్టర్. ఈబీసీ, ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్, ఇదే ఆర్డర్. ఎప్పుడైనా ఏ ట్రాన్సిస్టర్ కైనా ఆర్డర్ ఇదే ఉంటుంది. సో ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఎమిటర్, నెక్స్ట్ ఏంటి బేస్, థర్డ్ వన్ ఏంటి కలెక్టర్. అదే రిప్రజెంటేషన్. ఈ టెర్మినల్ ఏంటి ఎమిటర్ టెర్మినల్, దిస్ టెర్మినల్ ఈజ్ బేస్ టెర్మినల్, దిస్ టెర్మినల్ ఈజ్ కలెక్టర్ టెర్మినల్. ఇది జనరల్ గా రాయాలి. సింబల్, దిస్ ద సింబల్ ఫర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. సో సింబల్ ఎలా గీస్తాం చూడండి. సింబల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎన్పిఎన్ కి పిఎన్పి కి యారో మార్కే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో యారో మార్క్ ఒకటే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. చూడండి, ఇది పిఎన్పి, ఇది ఎన్పిఎన్. రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏమైనా తెలుస్తుందా? ఇది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్, ఇది ఎన్పిఎన్. డిఫరెన్స్ ఏమైనా తెలుస్తుందా చూడండి ఒకసారి. ఒకసారి చూడండి, డిఫరెన్స్ చూడండి, డిఫరెన్స్ ఏమైనా తెలుస్తుందా? సో దిస్ ఈజ్ ఏ పిఎన్పి. సెకండ్ డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి, ఓన్లీ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లోనే చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఏ పిఎన్పి. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఎన్పిఆర్. సో డిఫరెన్స్ ఏముంది ఒకసారి చెక్ చేయండి. రెండింటికి డిఫరెన్స్ మొత్తం ఒకలాగానే ఉంది. ఎమిటర్ బేసిక్ ఎలక్టర్ అదే, ఎమిటర్ బేసిక్ ఎలక్టర్ అదే గీస్తున్నాం. సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ యారో మార్క్ ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. మధ్యలో ఉన్న యారో మార్కే మారుతుంది, మిగిలింది ఏం మారట్లా. యారో మార్క్ ఒకటే మారుతుంది. ఎన్పిఎన్ కి పిఎన్పికి జస్ట్ యారో మార్కే చేంజ్ అవుతుంది, మిగిలిన డయాగ్రామ్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. అక్కడే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి జస్ట్ సెలెక్ట్ ద పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ అని కూడా అంటారు. సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఆర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటారు. సింబల్, సో సింబల్ కి చూడండి. సో యారో మార్క్ ఎలా గీయాలి? సో దిస్ ఈజ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. యారో మార్క్ సో ఎప్పుడు కూడా బేస్ లైన్ మీదే ఉండాలి యారో మార్క్. సో యారో మార్క్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఎప్పుడు బేస్ లైన్ మీదే ఉండాలి. ఇది బేస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేస్. సో దీని మీద యారో మార్క్ గీయాలి. సో యారో మార్క్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఎయిదర్ టువర్డ్స్ ఎమిటర్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ది ఎమిటర్. సో ఇది పీ టైప్ కదా. సో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ సైడ్ ఉండాలి యారో మార్క్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ సైడ్, ఇది పాజిటివ్. సో నెగిటివ్ సైడ్ కి యారో మార్క్ గీయాలి. పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ సైడ్ ఇస్ ద యారో మార్క్. ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అదే పిఎన్పి చూడండి, ఇక్కడ కూడా సింబల్ పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ గా గీయాలి మనం.
పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ గీయాలి సో దట్ ఎమిటర్ పాజిటివ్ కదా బేస్ ఏమో నెగిటివ్ సో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ యారో మార్క్ ఇలా గీయాలి సో చూడండి ఫస్ట్ లైన్ మీద గీస్తున్నాను యారో మార్క్ ఇక్కడే గీస్తున్నాను అంతేగాని ఇక్కడో చోట అక్కడో చోట గీట్లా ఇక్కడ గీయట్లేదు నేను ఫస్ట్ ఇక్కడే గీయాలి either towards emitter or away from the emitter or towards collector towards base or away from the base అంతే ఎమిటర్ కి బేస్ కి మధ్యలోనే గీయాలి యారో మార్క్ సో అది గుర్తుంచుకోండి చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ సో దిస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కి సింబల్ ఇది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ సింబల్ చూడండి ఇది అర్థమైందా దిస్ ద సింబల్ ఫర్ NPN transistor. Next one, symbol for PNP transistor is like this. This is the symbol for PNP transistor. PNP. So symbols గుర్తుండాల్సిందే ప్రతి సర్క్యూట్ లో కూడా సింబల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చే సర్క్యూట్ లో ప్రతి సర్క్యూట్ లో సింబల్ ఆ సింబల్ తో గీస్తాం నెక్స్ట్ సో ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ డిస్కషన్ ఇంకేముందో చూడండి ఒకసారి ఎన్పిఎన్ సో ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేవి ఉంటాయి ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ ఉంటది ఫస్ట్ ఎమిటర్ నెక్స్ట్ అది బేస్ నెక్స్ట్ కలెక్టర్ అంతే ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అయినా ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఎమిటర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి బేస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి కలెక్టర్ సో సింబల్ ఫర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో అంటే ఎమిటర్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏముంటాయి దిస్ ఇస్ ఎన్ టైప్ నా సో వాట్ ఆర్ ద మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ హియర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎమిటర్ ఏంటి సో అందులో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ నే మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ అని చెప్తాం సో ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ ఫస్ట్ ఎమిటర్ లో ఏదైతే ఎన్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాం ఫస్ట్ ఎమిటర్ లో పి ఉందనుకోండి పి టైప్ సెమీకండక్టర్ అయితే హోల్స్ మెజారిటీ అని చెప్తాం అంతే ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి ఎన్ కదా అంటే నెగిటివ్ చార్జెస్ మెజారిటీ సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ in NPN transistor. Next, similarly, PNP అయినంతే PNP ఫస్ట్ ఎమిటర్ నెక్స్ట్ బేస్ తర్వాత కలెక్టర్ ఆ ఫార్మేట్ ఏం మారదు ఆర్డర్ మారదు సింబల్ ఎలా గీయాలి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ తర్వాత నెగిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ గీసాను సింబల్ యారో మార్క్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఈ యారో మార్కే మనకు ఆన్సర్ మార్చేస్తుంది చూసుకోవాలి ఈ యారో మార్క్ ఇటు ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ పిఎన్పి సో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ Next one in PNP transistor, what are the majority charge carriers? What are the majority charge carriers? Holes are the majority charge carriers. Holes are the majority charge carriers. Now, so what this arrow mark represents? Arrow mark indicates that the direction of conventional current. Arrow mark indicates that direction of conventional current. That indicates direction of current direction indicate చేస్తుంది arrow mark. Next one, working of transistor. Here 4 different modes are there for a transistor working. So first one is active mode, second one is saturation mode, third one is cutoff mode, fourth one is inverse mode. So these are the different modes of working for a transistor. So transistor working are 4 different modes are there for transistor. One is active mode, next one is saturation mode, next one cutoff, next one inverse. So meaning also there in the term only meaning is there. Active mode, so active mode means that is in operation or general operation mode is nothing but active, so that should conduct current conduct cheste active mode lo undani cheptam. For general operation mode is nothing but active mode, all that is also called linear mode of operation. So general ga on lo unte danni active mode ani cheptam. Next, saturation mode. Saturation ante what is meant by saturation? Saturation indicates that is a maximum. Saturation indicates that there is a maximum. So here also same maximum collector current flows and transistor acts as a closed switch. Switch on cheste em avutadi manaki స్విచ్ ఆన్ చేస్తే కరెంట్ మాక్సిమం కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా ఏదైనా ఒక లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేసామంటే ఏంటి అక్కడ మాక్సిమం కరెంట్ పాస్ అవుతుందని సో ఇక్కడ కూడా అంతే సో సాచురేషన్ మోడ్ అంటే దట్ కండక్ట్స్ మాక్సిమం కరెంట్ and it acts as a switch on mode.
సాచురేషన్ మోడ్ ఏమని చెప్తాం, స్విచ్ ఆన్ మోడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సింపుల్, ఇందులోనే ఉంటది, టర్మ్ లోనే, ఈ టర్మ్ లోనే ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్ కండక్ట్స్ maximum current at the collector and this is nothing but this is same as closed switch or switch on mode. Closed switch అంటే ఆన్ మోడ్, ఆన్ లో ఉన్నాయి. సో అంటే ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కింద దీన్ని ట్రాన్సిస్టర్ ను వాడవచ్చు మనం. ఇది ఆన్ స్విచ్ కింద ఇక్కడ వాడతాం. అంటే సాచురేషన్ మోడ్ లో ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఆన్ స్విచ్ ఆన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో మనకి సర్క్యూట్ అలాగే ఉంటుంది. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ ని ఎలా వాడచ్చు మనం, ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కింద కూడా వాడచ్చు. నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్ మోడ్, మీనింగ్ అందులోనే ఉంది. కట్ ఆఫ్ మోడ్ అంటే ఇట్ డినోట్స్ ఆపరేషన్ లైక్ యాన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అన్నా స్విచ్ ఆఫ్ మోడ్ అన్నా ఒకటే కదా. ఓపెన్ అయింది, సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిందండి, కట్ చేస్తాం, వైర్ కట్ చేసాం. వైర్ కట్ చేయడాన్ని ఎగ్జాక్ట్ టెర్మినల్ ఏమంటాం, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటాం. అంటే ఎలక్ట్రికల్ టెర్మినాలజీలో ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి, సర్క్యూట్ కనెక్ట్ అవ్వట్లా, ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అయిందంటే కట్ అయిపోయింది, కట్ అయిందంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటాం. సో కట్ ఆఫ్ అందులో మీనింగ్. కట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏమవుతుంది, కరెంట్ కండక్ట్ అవుతుందా, కరెంట్ కండక్ట్ అవ్వదు. ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో దెర్ ఈస్ నో కండక్షన్ కరెంట్. కానీ అక్కడ ఓన్లీ మైన్యూట్ కరెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని లీకేజ్ కరెంట్ అంటాం. కొంత కరెంట్ లీక్ అయిపోతుంది, అంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా కొంత కరెంట్ బయటకు వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాం, కరెంట్ లీకేజ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్ మోడ్ లో ఉంటే కరెంట్ కండక్ట్ అవ్వదు, బట్ మైన్యూట్ కరెంట్, దెర్ ఈస్ ఎ లీక్ ఇన్ కరెంట్, లీకేజ్ ఈస్ దేర్, దట్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్. సో ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ మోడ్ లో ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, ఆఫ్ పొజిషన్ అంటే స్విచ్ ఆఫ్ మోడ్ లో ఉంటది. నెక్స్ట్ సాచురేషన్ మోడ్ అంటే స్విచ్ ఆన్ మోడ్. సో ఫ్రమ్ దీస్ టూ వీ కెన్ సే దట్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ వర్క్స్ యాజ్ స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్. ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు, ఎలా చేయించవచ్చు మనం దాన్ని, ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కింద కూడా ట్రాన్సిస్టర్ ను వాడచ్చు. మనం నార్మల్ స్విచెస్ వాడతాం, సో అక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఎలా ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఆన్ స్విచ్ కింద ఆఫ్ స్విచ్ కింద కూడా ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ చేయించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ మోడ్, మీనింగ్ కూడా అందులో ఉంది. సో ఇన్వర్స్ అంటే కలెక్టర్ ని బేస్ ని రివర్స్ చేసేయచ్చు. అంటే ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్ ని రివర్స్ గా కూడా వాడుకోవచ్చు. సో మనం ఎప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది ఎమిటర్ దగ్గర ఇవ్వాలి, ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఎమిటర్ దగ్గర ఇవ్వాలి. అవుట్పుట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం, కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకుంటాం. సర్క్యూట్ లో, ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్ లో మన ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఇస్తాం మనం, సో ఇన్పుట్ షుడ్ బి గివెన్ ఎట్ ఎమిటర్, అవుట్పుట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఎట్ కలెక్టర్. అవుట్పుట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం, కలెక్టర్ లో అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం, ఎమిటర్ లో ఇన్పుట్ ఇస్తాం. సో రివర్స్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ లో ఏం చేయొచ్చు, మనం దాన్ని రివర్స్ చేయొచ్చు. ద ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ కెన్ బి ఇంటర్చేంజ్డ్. ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ కెన్ బి ఇంటర్చేంజ్డ్. అంటే ఈ టర్మ్స్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది. యాక్టివ్ మోడ్ అంటే ఏంటి, సో దట్ ఈస్ ఇన్ నార్మల్ ఆపరేషన్ మోడ్. నెక్స్ట్ సాచురేషన్ మోడ్, that conducts a maximum current through it and that is acts as a on switch, on position, switch on position. Next cut off mode, that won't conduct any current, that is called off mode, switch off mode. Next inverse mode, we can reverse, so emitter and collector terminals, we can interchange emitter and collector terminals. So these are the basic theory about a different mode of operation of a transistor. ట్రాన్సిస్టర్ కి డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఇవి. సో చూడండి బయాసింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ నాలుగిట్లో బయాసింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మోడ్ లో బయాసింగ్ ఎలా ఉంటుంది. ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్, సో హౌ ఈస్ ద బయాసింగ్, ఇది ఒకటి చేసి చూసేద్దాం. యాక్టివ్ మోడ్, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఫార్వర్డ్ బయాస్. యాక్టివ్ లో ఉండాలంటే అంటే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తుంది అది. సో ట్రాన్సిస్టర్ పనిచేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ట్రాన్సిస్టర్ వర్కింగ్ కండిషన్ అంటే, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ రివర్స్ బయాస్. అలా ఉంటేనే ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది. ట్రాన్సిస్టర్ మనం వర్క్ చేయించాలంటే ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఎలా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుంచుకోండి. సో టు ఆపరేట్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ రివర్స్ బయాస్. అప్పుడే ఆ ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది, లేదంటే వర్క్ చేయదు. నెక్స్ట్ సాచురేషన్ మోడ్ అంటే వర్క్ చేయాలా అక్కర్లేదా, సాచురేషన్ మోడ్ అంటే కరెంట్ కండక్ట్ చేయాలిగా, అంటే వర్క్ చేయాలి. వర్క్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఈ రెండే.
So emitter base junction should be in forward bias. Emitter base should be in a forward bias. Next, collector base also forward. Maximum current ni pass cheyalante collector base kuda ela undali, forward lo undali. Just operate అవ్వాలంటే ఇది ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో ఉండాలి, నెక్స్ట్ ది రివర్స్ లో ఉండాలి. మాక్సిమం కరెంట్ పాస్ అవ్వాలంటే ఫార్వర్డ్ ఉండాలి. రెండు ఫార్వర్డ్ లో ఉంటే మాక్సిమం కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెండు రివర్స్ లో ఉంటే ఏ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఈ రెండింటికి కట్ ఆఫ్ అంటే రెండు రివర్స్ గా ఉండాలి. కట్ ఆఫ్ అంటే రెండు రివర్స్ అయిపోయినాయి, రెండు రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది. సో దట్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. రెండు రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటే వర్క్ చేయదు అసలు. నెక్స్ట్, సో ఇన్వర్స్ చేయాలంటే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఇన్వర్స్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏమో దీన్ని రివర్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇది రివర్స్ బయాస్ లో ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటే అది రివర్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇవి ఆపరేషన్. ఫస్ట్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చూసుకోండి. సో ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కానీ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్, ఎయిదర్ ట్రాన్సిస్టర్ టు వర్క్ ఎయిదర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ రివర్స్ బయాస్. అది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి ఇది. ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా ఉండాలి, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఎలా ఉండాలి, ఫార్వర్డ్ బయాస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ఎలా ఉండాలి, రివర్స్ బయాస్ లో ఉండాలి. సో నార్మల్ గా వర్క్ చేయాలంటే మాక్సిమం కరెంట్ అంటే రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్ అంటే రెండు రివర్స్ బయాస్ లో ఉండాలి. రివర్స్ అంటే ఫస్ట్ దానికి రివర్స్ లో ఉంటే సరిపోతుంది. రివర్స్ లో వర్క్ చేయాలంటే, ఇన్వర్స్ లో వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఉన్న కండిషన్ కి రివర్స్ లో రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బయాసింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్. మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన మోడ్ ఏంటి, ఇది యాక్టివ్ మోడే గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ చేయాలంటే బయాసింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ రివర్స్ బయాస్. సో దిస్ ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ వన్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. సో ఇంతవరకు కూడా థియరీని అడుగుతాడు. మొత్తం థియరీ, మాక్సిమం ఆఫ్ థియరీ 90% థియరీయే ఛాన్స్. 10% క్వశ్చన్ అంటే న్యూమరికల్ ఇచ్చే ఛాన్స్. అంటే ఇచ్చిన ఏం ఇస్తాడు, పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రిలేషన్ ఇస్తాడు. అంటే డయోడ్స్ కి, డయోడ్ కైనా దేనికైనా ఆ రిలేషన్ మారదు, ఎక్కడైనా ఒకటే ఉంటుంది. సో పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎనర్జీ రిలేషన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ కానీ బ్యాండ్. సో ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది బ్యాండ్ గ్యాప్ అడుగుతాడు, ఎనర్జీ అడుగుతాడు. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, క్యూ ఇంటూ డెల్టా వి, చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్. ఆ ఫార్ములా నుంచి రాస్తాం. అర్థమైందా? బేసిక్ ఫార్ములాసే రాయాలి. ఇక్కడ కొత్తగా ఫార్ములాస్ ఏం డిరైవ్ చేయమని, ఆ ఫార్ములాస్ నే వాడతాం.